الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم كعادتنا في ليلة الخميس، وليلتنا هذه لا أدري أهي الأولى أم الثانية من شهر جمادى الأخيرة، فهي إحداهما. إلى الآن لسنا قادرين على جزم ولا قطع، وأيا كان فنحن في شهر جمادى الأخيرة. على كل حال انسلخنا من شهر جمادى الأولى، وها نحن الآن قد حل هذا الشهر الجديد بنا أهلا، وما زلنا في السنة 40 و400 وألف للهجرة، وليلتنا هذه توافق الليلة 6 من شهر فبراير لعام 19 و2000 الميلادي. موعد اجتماع أو موضوع وغرض اجتماعنا كعادتنا قراءة ودراسة لكتاب أمير المؤمنين في الحديث، أعني به أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في الأدب. وقد افتتحنا في الدرس السابق بابا جديدا بعنوان المزاح، وقلنا أن هذه الكلمة يجوز فيها وجهان، بكسر الميم وبضمها، المزاح والمزاح. وقرأنا الحديث الأول من هذا الباب في شأن أنجشة الذي كان يحدو قافلة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير. وقد أطلنا الحديث فيما يتعلق بما يدور حول هذا الحديث من معان ودروس. وها نحن الليلة بإذن الله ننتقل إلى الحديث الذي بعده، وهو الحديث 65 وبعد 200. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque mercredi soir afin de lire et d'étudier ensemble le livre de l'imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans le bon comportement. Et la semaine dernière, nous avons entamé la lecture d'un nouveau chapitre dans la plaisanterie. Et nous avons lu le premier hadith de ce chapitre-là dans l'histoire de Anjasha, qu'on appelle Abu Mariya, qui était d'origine éthiopienne, un esclave affranchi du prophète alayhi salatu wassalam, qui rythmait la croisière des caravanes, notamment celle qui contenait les épouses du prophète alayhi salatu wassalam. Comment les rythmait-il? À l'aide de sa voix, en fredonnant et en chantant quelques vers de poésie à un rythme assez rapide, afin d'influencer et de pousser les bêtes à avancer rapidement. On appelle ça le huda. Et à cause donc du rythme rapide des chants de Anjasha, les bêtes avançaient trop vite. Et les épouses du prophète alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhun, qui se trouvaient dans des compartiments qui leur étaient réservés, qu'on appelait des haoudaj, eh bien étaient secouées et donc voyageaient avec un manque de confort. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit, sous le ton de la plaisanterie, à Anjasha d'aller lentement, d'aller doucement, et de ne pas oublier qu'il conduit des cristaux, du verre, qui est fragile et qui peut se casser si on le secoue trop violemment. Et donc on avait longuement parlé la semaine dernière sur ce hadith-là. On passe aujourd'hui au hadith suivant, le hadith numéro 265 du même chapitre. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن أبيه أو سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، أو قالوا أي الصحابة رضي الله عنهم وهو واحد منهم: يا رسول الله إنك تداعبنا أي تمازحنا. والأمثلة على مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كثيرة، وقد مر شيء منها عندما
كنا نقرأ في كتاب الشمائل للترمذي رحمه الله تعالى من هذه الأمثلة المشهورة أن امرأة عجوزا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عما أعد الله لها في الجنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن العجوز أو إن الجنة لا يدخلها عجوز. وكلمة عجوز عند العرب تطلق على المرأة، في الغالب لا يقال عجوز للرجل، يقال عجوز للمرأة فقط، ولذلك استغني عن الإتيان بتاء التأنيث فلا يقال عجوزة. يعني يجوز لغة أن تقول عجوزة، لكن قل أن تجد عند العرب الأوائل أنهم استعملوا عجوز بتاء التأنيث، تقول عجوز يكفي، لأن هذا الوصف يطلق على المرأة دون الرجل، أما الرجل فيقال في حقه شيخ أو هرم أو طاعن في السن أو ما أشبه ذلك. فلو سمعت أحدا يقول عجوزة كما هو الجاري في زمننا هذا فيجوز، ولكنه غير فصيح، هذا ليس فصيحا. طيب، فقال عليه الصلاة والسلام إن الجنة لا يدخلها عجوز، فولت المرأة باكية، مشات تبكي، فهمت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تدخل الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام علي بالمرأة جيبوها لي. فلما رجعت قال لها وهو يبتسم في وجهها إنك إذا دخلت الجنة أنشأك الله إنشاء، كما قال الله عز وجل إنا أنشأناهن إنشاء، يعني أعدنا خلقتهن من جديد، فإن متنا عجائز جاءت يوم القيامة على هيئة شابات. وفي هذا دليل على أن هذه المرأة ممن بشرت بالجنة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مازحها، فالصحابة رضي الله عنهم لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يداعبهم ويمازحهم، فأشاروا إليه بذلك، لأن في ذهن أكثر الناس أن العظماء والكبراء والرؤساء أصحاب جد وعزم وحزم، لا يضحكون ولا يبتسمون ولا يمازحون. فرأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه أعظم العظماء وأكبر الكبراء وأسيد السادة يداعبهم ويمازحهم، فتعجبوا كيف يجمع بين هذا وذاك. فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أقول إلا حقا، لأن المزاح عند كثير من الناس يشوبه شيء من الكذب، وكثير من الناس لا يستطيع أن يضحك غير الناس إلا إن جعل في حديثه شيئا من الكذب، والكذب هو كل خبر لا يوافق الواقع، هذا هو الكذب. الكذب كل خبر لا يوافق الواقع، لم يقع. فيقول صلى الله عليه وسلم إني لا أقول إلا حقا، فكوني أمازحكم وأداعبكم لا يجعلني أكذبكم، وحاشا لنبي أن يكذب، حاشا لمؤمن أن يكذب، فالكذب من أقبح الأمور، والكذب كما جاء في الحديث يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فلذلك لا يليق بمؤمن فضلا عن نبي أن يجري على طرف لسانه شيء من الكذب وإن كان مازحا،
لذلك يقول صلى الله عليه وسلم ويل له ويل له ويل له. قيل من هو يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال ويل لمن يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب. واليوم نجد أن الناس جعلوا الضحك الممزوج بالكذب مهنة لهم يتقوتون بها، يصعدون على المنصة أو أمام المنصة أمام الناس ويلقون عليهم من الحكايات ويجعلون فيها من الكذب والبهتان ما الله تعالى به علم لأجل إضحاك الناس فقط، حتى يصيروا أشد الناس إضحاكا بين الوراء. ومثل هذا الويل له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر أصبح منتشرا حتى بين الناس، يكذب، فإذا قلت له يا رسول لقد كذبت يقول لك لا معليش غير كذبة بيضاء كما قالوا. جعلوا للكذب ألوانا، من الألوان ما هو مقبول مسموح، ومنها ما هو مرفوض مطروح. سبحان الله. ومن منح لكم الحق في أن تتخيروا بين أنواع الكذب ما يجوز فيه وما لا يجوز؟ كله كذب، ما دام الخبر لا يوافق الواقع فهو كذب. وإن رأيته في عينيك صغيرا حقيرا. في الحديث أن رجلا مد لطفل تمرة يريد أن يدنيه منه، وأفهمه أن الطفل لو دنا من الرجل نال منه تلك التمرة، فنظر الطفل إلى الرجل وأعرض عنه ولم يقترب منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل هل كنت معطيا إياه تلك التمرة لو دنا منك؟ فقال الرجل نعم. فقال عليه الصلاة والسلام لو لم تعطيه إياها لعدت لك كذبة، مع أنه لم يتلفظ بكلمة، لم ينبس ببنت شفة، لم يقل شيئا، لكنه عن طريقة الإشارة أفهمه. فلذلك لا ينبغي أن يتهون الناس في هذه المسائل. معليش كذبة بيضة ماشي كذبة كحلة. الأبيض مقبول، الأسود غير مقبول، لا كله غير مقبول ما دام كاذبا. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أقول إلا حقا. فيمكن لك أن تمازح الناس وأن تداعب الناس وأن تلاعب الناس من غير أن تكذب لهم. الأمر في غاية الإمكان، وهذا لا يستلزم ذاك. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عظيما معظما ما السبب في أن يمازح الناس؟ إنما يفعل ذلك ليقتدي به أتباعه حتى لا يغلبهم جانب الجد، فتصبح الحياة في أعين الناس سوداء، بل ساعة وساعة. هب لنفسك لحظة تستريح فيها، وأخرى تأخذ بالجزم فيها والجد. أما نحن فإما إلى الجد المطلق وإما إلى المزاح المطلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمور أوسطها. فحتى لا يكون الأتباع في غاية الجد والبرودة والشدة فيكونوا بذلك مخالفين لقول الله تبارك وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا نريد من ذلك منكم هذا، لا نريد أن تجعلوا الناس ينفرون منكم
بل نريد أن تجعلوا الناس يلتفون حولكم ولو كنتم دائما في الجد والشدة والعبوس والبرودة لأصبح الناس أبعد ما يكونون عنكم وهذا غير مراد فالرسول أسوة وقدوة عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم خير هذه الأمة تأسيا به واقتداء به فلذلك ينبغي أن يروه يمازحهم ويداعبهم حتى يقتدوا به في ذلك فيفعلوا مثله مع من بعدهم. Dans le hadith 365, Abu Huraira radiyallahu anhu nous dit que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: Ô messager d'Allah, certes, tu plaisantes avec nous. Donc, les Sahaba radiyallahu anhum font la remarque au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il plaisante avec eux. Et pourquoi est-ce qu'ils lui font cette remarque? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète, le messager, l'imam, le chef de cette communauté, le chef de cet empire. Alors, chez les gens, dans leur mentalité, les chefs, les gens importants, les gens qui prennent les dispositions, les gens qui donnent les ordres, c'est des gens qui sont sérieux, des gens qui ne plaisantent pas, des gens qui ne laissent rien passer, ni sourire, ni plaisanterie, ni quoi que ce soit. Ils sont durs et froids. Alors eux voient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le leader, le chef incontesté. Ils ont trouvé chez lui les qualités qu'on ne trouve pas chez les autres. Mais il plaisante avec eux. Alors ils s'étonnent de voir un chef complet comme lui, qui en même temps plaisante avec les gens. Et on avait vu, nous, dans la lecture du livre de l'imam at-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, al-Shama'il, il y a un chapitre qui relate ce genre de cas-là. Certains exemples. Par exemple, on a une femme d'un certain âge, une ajouz. Tout à l'heure en arabe, je disais que le mot ajouz en arabe était un adjectif que pour les femmes. Et en arabe, il y a des adjectifs que pour les femmes. Les adjectifs, normalement, on les partage entre les hommes et les femmes. Je dis, مثلا, رجل كبير, امرأة كبيرة. رجل صغير, امرأة صغيرة. Donc tu rajoutes la marque du féminin à l'adjectif, qui est ce qu'on appelle le ta marbuta. Hein? C'est-à-dire le ta du féminin. Muslimun, muslimatun, mu'minun, mu'minatun, le tout de la fin. C'est la marque du féminin. Ça, c'est lorsque l'adjectif est partagé entre les deux genres, le masculin et le féminin. Lorsque l'adjectif n'est que pour les femmes, il n'a pas besoin de la marque du féminin, vu qu'il n'est pas pour les hommes. Mathalan, al-qa'id. C'est quoi al-qa'id? C'est la ménopausée. La femme qui n'a plus ses menstrues. On ne dit pas qa'ida. Al-hamil. C'est quoi al-hamil? Hein? La femme enceinte. On ne dit pas hamila. Parce que hamil, là, on vise la femme enceinte. Et l'homme, il ne peut pas yahmil. Dans ce bab-là. On dit al-ha'id. La femme qui a ses règles. L'homme, il n'a pas ses règles. On ne dit pas ha'idatun. On dit ha'id. On dit al-murdi'. La femme qui allait. On ne dit pas al-murdi'atun. وعلى هذا فقس. Et ajouz, c'est que pour les femmes. Normalement, on ne dit pas rajulun ajouz. Dans le Coran, قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. La femme de Ibrahim, Sarah, elle a dit: malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis une vieille ajouz? Et mon mari est un vieillard. Donc l'homme, quand on veut dire qu'il est vieux, on dit shaykh. ثم لتكونوا شيوخا. La femme, quand elle est vieille, on dit ajouz.
فأنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. Parlant de la femme de l'autre, une vieille. Donc l'ajuz, c'est la femme quand elle est vieille. Donc premièrement, on ne dit pas ajouz à un homme. Deuxièmement, comme c'est que pour les femmes, on ne dit pas ajouzatoun. Même si nous, au bled, aujourd'hui, on dit l'ajouza. Chez nous, au Maroc, ils disent l'agouza. Comme quoi, alwan wa ashkal. Li yqul ajouza, li yqul agouza, li ma yqul walou. Ala kulli hal, en arabe, le vrai, le pur, on dit ajouz. Donc si quelqu'un t'entend dire ajouza, sache que théoriquement c'est possible de dire ajouza. Mais c'est khilafu al-fasih. C'est quoi le fasih? C'est l'arabe pur. On dit l'arabe littéraire. On dit l'arabe pur. طيب. Donc il y a une ajouz qui est... لا هذا غلط. هذا لو ذهبت تلتمس في الكتب القديمة التي تجمع كلام العرب لن تجد مثل هذا التركيب قط أبدا. هذا ما انتشر اليوم في مثل هذا الزمان أو في القرون الأخيرة مع ضعف أو مع ضعف الناس في لسان العرب للأسف الشديد. على كل حال, il faut savoir que ce genre de choses, même si on l'entend aujourd'hui, ça fait partie des erreurs, c'est des erreurs. Des erreurs qui sont tellement réputées et répandues que, allez, maqboul, ma'alish, c'est pas grave. Allez, ma'alish. Mais en vrai, c'est des erreurs. إذا أردت أن تصون لسانك حتى يشبه لسان الأوائل أو الأولين فدع عنك مثل هذه التراكب. Si tu veux vraiment que ta langue soit pure quand tu parles en arabe, au point où est-ce qu'elle ressemble à celle des premiers, alors délaisse ce genre d'erreur. مثلا, parmi les erreurs répandues, رجل اعتاد على أن يذهب إلى المسجد. هذا خطأ. لا يقال اعتاد على، يقال اعتاد أن يذهب إلى المسجد. لا يتعدى الفعل اعتاد بعلى، هذا غير موجود عند العرب. من الأخطاء الشائعة كذلك قولهم كلما دخل رجل المسجد كلما صلى ركعتين، يأتون بكلما مرتين، وهذا خطأ. كلما يجزم فعلين، الأول فعله والثاني جوابه ولا يتكرر، هذا خطأ. وإن سمعت مثل هذا على ألسن بعض الناس يعني الكبراء ما شاء الله. على كل حال أخطاء كثيرة انتشرت، ولو أردت أن تنزه لسانك عن مثل هذه الأخطاء فارجع إلى كتب العرب، لا سيما المعلقات وشروحاتها وكتب السنة، كتب الحديث، تجد فيها من الكلمات الفصيحة الشيء العجيب. طيب, je fais une parenthèse qui parle malheureusement des erreurs en arabe littéraire qu'on a aujourd'hui. C'est de l'arabe littéraire, c'est des erreurs. Pourquoi c'est des erreurs? Parce qu'elles ne figurent pas, ce genre d'expression, ce genre de syntaxe ne figure pas chez les arabes, les anciens. Si tu prenais un arabe d'aujourd'hui, tu sors d'une université avec un doctorat en arabe, tu le jettes au 1er ou 2e siècle de l'islam, ben peut-être qu'ils ne se comprendront pas. Aujourd'hui, on va dire docteur fil arabiya. Hier, on aurait dit هذا جاهل بالعربية. على سبيل المثال, المشايخ المصريين القدماء, il s'appelle عبد الرزاق عفيفي, un cheikh, رحمة الله عليه. Il est arrivé en Arabie, il a vu le niveau faible en arabe. Alors, il y a un élève à lui, il lui dit, cheikh, c'était quoi votre programme à vous en Égypte, في أوائل القرن التاسع عشر. Donc au début du 19e siècle, dans les 1900 et quelques. C'était quoi votre programme? قال في الابتدائية, en école primaire. اسمع مزيان. كنا نشرح أو ندرس الأجرومية بتعليق الكفراوي. هذا في السنة الأولى. وفي السنة الثانية قطر الندى بشرح مؤلفها ابن هشام. وفي السنتين الأخيرتين
ألفية بن مالك بهامش الصابوني أو الأشموني الأشموني. Il leur a donné trois livres qui en primaire, ils sortaient de la primaire, ils avaient fait ces trois livres-là en grammaire. Le cheikh الذي يحكي هذه القصة, il dit aujourd'hui en Arabie, الطالب يسort de la jamia, il n'a pas ce niveau. الطالب يسort de la jamia, يعني تخرج من الجامعة, il n'a pas ce niveau-là. Alors dans les années 1900, il sortait de primaire, il avait ce niveau-là. على كل حال, donc la langue arabe, si vraiment tu veux voir à quel point il faut la préserver, il faut revenir au kutub des hadiths. Lis Sahih al-Bukhari, tu vas voir. Tu vas voir les mots qu'ils utilisent. Tu te dis, subhanallah, dans quelle langue ils parlent? Qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exceptionnel. Il faut le lire et le voir pour le croire. Ala kulli hal. On revient au hadith. Donc, on a dit que la Ajouz, une vieille dame, est venue voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Elle lui dit, ya Rasulallah, qu'est-ce que moi je vais trouver au paradis quand, Inch'Allah, j'y rentrerai? Le prophète, il a voulu plaisanter avec elle. Il lui a dit, les femmes comme toi ne rentrent pas au paradis. La femme, elle a dit, A'udhu billah. Elle a pris sa tête entre ses mains, elle est partie en pleurant. Le prophète, il a fait quoi? Ramenez-la. Alors, lorsqu'elle revint, il lui dit, en fait, quand tu vas rentrer au paradis, Allah il va te recréer et tu seras jeune. Et c'est les vieilles qui ne rentrent pas au paradis. Mais toi, tu rentreras au paradis jeune. Et là, elle était contente. Elle a juste dit ça pour plaisanter avec elle. Alayhi as-salatu was-salam. Et dans cette histoire-là, on apprend que cette femme-là fait partie de ceux et de celles à qui le paradis a été annoncé et promis de leur vivre. Bref, donc les sahaba, radiyallahu anhum, ils sont là avec le prophète, ils le voient plaisanter avec les gens. Ils le voient attraper un compagnon par derrière au niveau de la taille, le porter comme ça, man yashtari al-abd, man yashtari al-abd. Alors qu'ils étaient au marché, il était en train de vendre ses affaires. Il vient et dit, qui veut acheter l'esclave? Qui veut acheter l'esclave? Et lui, il ne sait pas qui le porte. Alors il dit, man anta arsilni, qui es-tu? Lâche-moi. Il se retourne, il voit c'est le prophète, alors il colle son dos contre sa poitrine. Alors le prophète, il oppose les hadiths baqiya. Ala kulli hal, de nombreux exemples comme ça dans la sunna où Rasul il présente avec les sahaba radiyallahu anhum. Donc ils sont là, ils remarquent, ils constatent, ils disent, Hajib, le messager d'Allah, il présente avec nous. Lui, il est au-dessus de tous les chefs qu'on puisse connaître, plus grand que tous les plus grands qu'on connaît, et il présente avec nous, alors que eux, intransigeants, implacables, ils lâchaient pas un sourire, ils lâchaient pas une blague. Donc, le prophète, il a compris leur incompréhension. Et là, il a voulu qu'ils comprennent une chose. C'est que oui, il plaisante. Mais lui, il plaisante pas comme les autres plaisantent. Parce que la plupart des gens, malheureusement, quand ils sont amenés à plaisanter, ils mentent. Ça finit toujours par sortir quelque chose qui n'est pas vrai. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a préservé de façon absolue à ce qu'il puisse émettre le moindre mensonge. Car il a le meilleur des comportements, et qui plus est, c'est le meilleur des prophètes, alayhi salatu wa sallam. Et de la même façon, il est interdit pour le croyant d'être un menteur. De sortir de sa bouche un mensonge. Ça, c'est les attributs des hypocrites. Lorsqu'il parle, il ment. Et le prophète dit, alayhi salatu wassalam, que le mensonge amène à la perversion. Et la perversion, elle amène à l'enfer. Et l'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme grand menteur. Donc ce sont deux choses qui doivent être loin l'une de l'autre. Le croyant et le mensonge. Et pour bien faire comprendre cela, le prophète leur dit, sallallahu alayhi wa sallam, malheur à lui. Alors là, les sahaba, radiallahu anhu, ils ont peur. Qui malheur à lui? Alors il leur dit, celui qui parle aux gens pour les faire rire en mentant. Malheur à lui, malheur à lui, malheur à lui. Al-Wail, le mot Wail en arabe, kalimatu zajr, donc c'est un mot qui a pour but de faire peur, malheur en appelant le malheur. Tout comme ça peut aussi être une vallée en enfer. Wadin fi jahannam.
بعيد قعره خبيث طعمه. Très profonde et dont le goût est nauséabond. Malheur à lui, celui qui ment pour faire rire les gens. Et nous on voit que c'est devenu normal. Déjà aujourd'hui on a inventé une profession qui consiste à faire rire les gens. Le comique. C'est devenu une profession, les gens ils gagnent leur vie avec ça. Ils montent sur des estrades, ils font face aux gens, et puis ils leur sortent des blagues, ils leur font des sketchs, et les gens se tiennent le ventre en riant. Donc ces gens-là, ils évoluent dans la malédiction, wal-iyadhu billah. Sans parler des nombreux ex-musulmans. Pourquoi je dis ex? Parce qu'ils sont sortis de l'islam en voulant rire de tout, jusqu'à rire sur Allah et le Coran et les prophètes et les anges et j'en passe et d'autres. Wal-iyadhu billah. Et donc aujourd'hui, tout le monde plaisante sur tout. C'est normal, c'est pas grave. Ah, un imam, il est rentré dans une mosquée, il s'est moqué, on s'est moqué, blablabla, c'est rigolo. Donc on ment, ouvertement, sans aucune retenue, sur tout. Attends, en train de mentir. Ben c'est bon, je rigole, c'est pas vrai. C'est une plaisanterie. Ah bon, donc ça, qui a dit que plaisanter autorisait le mensonge? Au contraire, le prophète sallam, il a fermé la porte en disant celui qui ment pour faire rire les gens, malheur à lui 3 fois. Nous, au contraire, il y a un homme qui avait dans la main une date. Et il y a un jeune enfant qui jouait non loin de lui. L'homme a voulu attirer l'enfant vers lui, peut-être pour lui faire un bisou, ou un câlin, ou lui caresser les cheveux, j'en passe et d'autres. Alors il lui tend la date, en lui faisant mine d'approcher. Donc tout le monde comprend, si tu viens, tu auras cette date-là. L'enfant, il le regarde, il l'observe, mais il n'est pas intéressé. Alors il continue son chemin. Le prophète qui observe la scène, il dit à l'homme, est-ce que si l'enfant était venu, tu lui aurais donné la date? L'homme, il dit oui. Après, tu lui réponds, si tu ne lui avais pas donné, ça aurait été compté comme un mensonge. Pour que tu comprennes que le mensonge ne s'arrête pas seulement à des mots, à des mots qui ne correspondent pas à la réalité, mais même à des choses que tu peux faire comprendre aux gens, sans utiliser le moindre mot. Donc ça n'a pas le droit de mentir. En faisant comprendre les choses aux gens, sans leur parler, et encore moins, juste pour les faire rire. Encore moins. Le mensonge est un caractère détestable qu'on ne doit pas trouver sur les lèvres d'un croyant. Et qu'on ne peut pas trouver sur les lèvres d'un prophète. C'est pour ça qu'il leur dit, Inni la aqulu illa haqqa. Moi je ne suis pas comme ceux qui plaisantent parmi vous. Ou bien je ne suis pas un leader comme les vôtres. Vos leaders sont durs, froids, sévères. Moi, je plaisante avec vous. Parce qu'Allah a dit, si tu étais sévère, au cœur rude, les gens se seraient détournés de toi. Ils t'auraient quitté. Mais en même temps, ceux parmi vous qui plaisantent ont tendance à mentir. Moi, je ne dis que la vérité. Je ne mens pas. Voilà la différence du prophète entre sa façon de diriger les gens, avec un peu de douceur, et sa façon de plaisanter, avec la vérité. Et jamais il ne ment. Après, donc, on peut se poser la question, donc pourquoi est-ce qu'il a voulu se distinguer des leaders connus par les gens, en plaisantant, sans avoir cette image de dureté et de sévérité absolue? Parce que le prophète sallam, c'est un modèle, un exemple pour ses compagnons et pour toute la communauté. Pour qu'ils sachent, pour ceux qui sont amenés demain à être à la tête des gens, que ce soit en tant que gouverneur, en tant que chef, en tant que maire d'une ville, ou bien peut-être imam d'une mosquée, ou j'en passe d'autres, qui prennent exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils soient proches des gens, et qu'ils ne soient pas durs au point où les gens fuient et n'ont pas envie d'être proches de lui, qui prennent exemple sur le prophète alayhi salatu wassalam. Lui, alayhi salatu wassalam, c'est le leader de cette communauté, et c'est le modèle et l'exemple de ceux qui le suivent, et il leur fait voir que Allah lui a ordonné, lui a plutôt interdit d'être tellement dur et tellement rude que les gens
le fuiraient. Ne soyez pas comme ça. Bashiru wa la tunaffiru. Annoncez aux gens, réjouissez les gens, ne les faites pas fuir. Yassiru wa la tu'assiru. Rendez les choses faciles, ne les rendez pas difficiles. ثم قال عليه رحمة الله حدثنا صدقة قال أخبرنا معتمر عن حبيب أبي محمد عن بكر بن عبد الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ يتبادحون أي يترامون يأكلون البطيخ والمقصود أنهم يترامون قشر البطيخ ولا يترامون البطيخ نفسه. لماذا؟ لأن هذا إسراف وقد نهينا عن الإسراف. قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فيفهم ويحمل على أن المقصود بالتبادح والترامي فضل أخي هو الترامي بالقشر. والصحابة رضي الله عنهم مر معنا أنهم رجال كغيرهم كانوا يجلسون في المسجد بعد ما أشرقت الشمس فيذكرون من أمور جاهليتهم وينشدون الأشعار ويضحكون والنبي صلى الله عليه وسلم جالس معهم لا يزيد أن يتبسم. لكن كما جاء في وقد مر معنا هذا الحديث حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما كانوا ينشدون الأشعار ويذكرون أمر الجاهلية ويضحكون فإذا أريد أحد منهم على دينه دارت حمالق أعينه أو عينيه كأنه مجنون. وهنا يقول كانوا يتبادحون بالبطيخ. يعني تصور أنت لو كنا مثلا اجتمعنا حول مائدة الطعام فقدم لنا من الفواكه البطيخ فأكلنا وتفكهنا وها أنا آخذ بالقشرة وأرميها على صاحب هذا فلعل الناس يقولون ما هذا الإيمان ألا يستحي هذا لا ينبغي تصرف الصغار والأطفال والغلمان والمجانين كان ينبغي له أن يكون ذا هيبة وأدب إلى آخره. هذا مثل ما قال أبو قلابة رحمه الله تعالى في الحديث السابق لأهل العراق لقد قال الرسول كلمة لو قالها بعضكم لعبتموها عليه. وهكذا اليوم لو قام أصحاب اللحية وجلسوا مع الناس مثلا في طعام في المسجد أو في غيره وأخذوا قشرة البطيخ وأخذوا يرامي بعضهم بعضا بها لربما ضحك الناس عليهم لسفههم ولجهلهم. لكن لا ينبغي أن نقضي جل وقتنا في اللعب. مر معنا ساعة وساعة احنا للأسف إما إفراط وإما تفريط. ترى أصحاب اللحى مثلا أصحاب وجوه عابسة لا يضحكون ولا يمازحون وربما لا يختلطون بغيرهم ولا يكلمون أحدا من الناس ولا يضحكون ولا يضاحكون ولا يضحكون ولا يجلسون مع الناس ولا يأكلون معهم إلى غير ذلك. النتيجة الناس لا تحبهم والناس تبتعد عنهم والناس لا تريد أن تكون مثلهم. وفي المقابل من الناس من ديدانه كله في الضحك واللعب والمزاح فلا يعرف منه جد ولا حزم ولا عزم دائما في الضحك والمزاح وما شبه ذلك. فهذا الناس لا يعتدون به ولا يلقون له بالا ولا يعرفون له قدرا. وخير الأمور أوسطها شيء من الجد وشيء من المزاح أي إفراط ولا تفريط. إذن يقول رحمه الله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ فإذا كانت الحقائق
الأمور العظيمة كانوا هم الرجال. اي والله كانوا هم الرجال. تريد رجلا ما عليك إلا أن تضع يدك على رأس من شئت من الصحابة تجد رجلا، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال عز وجل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هم الرجال، ليسوا كالرجال الآخرين المذكورين في قول الله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هذا المراد به هي الجنس فقط. أما في قوله عز وجل من المؤمنين رجال فيه رجال يحبون أن يتطهروا رجال لا تلهيهم تجارة، فهؤلاء أصحاب الرجولة، تلك الصفة المفقودة في زمننا هذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هم الرجال. فإذا كانت الحقائق هم الرجال، الحقائق حرمات تنتهك ودماء تسفك وأموال تسلب وأعراض، الرجال موجودون. أما اليوم هذا كله موجود، فأين الرجال؟ أين الرجال؟ ماتوا ولم نحضر جنازتهم، لم نحضر عندما صلي عليهم، ما ندري من آخرهم. ذاك الرجل الذي يرى هذا كله بأم عينيه فلا يمكن له أن يتحرك، أن يبقى جامدا، بل يؤثر الموت على الجمود وعدم الحركة، خلافا لما نحن عليه اليوم. نرى ونسمع فنضع أصابعنا في آذاننا ونجعل أنفسنا كأن لم نرى شيئا. نعم نحن ذكور ولكن لسنا رجال. اي والله نحن ذكور، فينا آلة الذكور، نعم، أصوات غليظة، لحى كثيفة، أجساد متكاملة، وبعد لا شيء، لا شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنا لله وإنا إليه راجعون على موت الرجال. طيب، dans le hadith suivant, nous avons Bakr ibn Abdullah rahimahullah ta'ala qui nous dit, il nous dit que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam se jetaient les uns sur les autres les comment t'appelles ça, les épluchures des melons, de la pastèque. C'est-à-dire quoi? Ils étaient assis ensemble, mangeaient des fruits, des pastèques, des melons. Quand tu manges la chair du fruit, il reste l'épluchure. Donc ils se regardaient comme ça. Vous avez Fouad, quoi? Et Fouad, il esquivait, parce qu'il est fort en esquive, machallah. Hop, et il attrape. Lui aussi, à son tour, l'épluchure, et il me la jette dessus. Bon, moi, comme j'ai pas les réflexes aiguisés de Fouad, je me le prends comme ça au milieu du front. Et on rigole et on continue. Voilà comment les Sahaba radiyallahu anhum y faisaient. Et on avait vu avant ça un hadith ressemblant à celui-ci, un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans ce livre-là et d'autres savants dans leurs ouvrages, d'après un autre tabi'i qui s'appelle Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf, le fils d'Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu wa rahimahullah. Comme quoi,
Les compagnons radiyallahu anhum n'étaient pas des gens crispés, constipés, des gens relâchés sur eux-mêmes qui ne bougent pas comme des morts vivants. C'était des hommes qui se rappelaient des anecdotes d'avant l'islam et qui rigolaient de ce qu'ils faisaient avant et qui se récitaient des vers de poésie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'asseyait avec eux et eux ils rigolaient et lui il souriait à leurs anecdotes marrantes. Par contre, lorsque on voulait contraindre l'un d'entre eux à faire une chose que sa religion n'accepte pas, ses yeux tournaient sur eux-mêmes comme s'il était fou. Ma religion, tu veux toucher à ma religion toi? Et ici, donc on l'a dit, qu'ils mangeaient ensemble. C'était pas chacun isolé dans leur coin à manger tout seul. Non, ils mangeaient ensemble. Et ils avaient même cette décontraction qui leur permettait d'aller jusqu'à plaisanter en se jetant dessus des épluchures de melon ou de pastèques. Voici comment ils étaient, radiyallahu anhum, des hommes comme les autres. Mais non, c'était pas des hommes comme les autres. C'était les hommes, les vrais. Des hommes avec ce qu'on appelle en français la virilité, même si aujourd'hui c'est devenu limite un défaut d'être viril. Après, il y a un équivalent français aussi, le macho. À une époque, c'était à la mode, cet adjectif. Dans les années 70-80, t'étais macho, t'étais bien. T'avais une moustache, t'avais la chemise ouverte qui laissait entrevoir les quelques poils sur le torse, avec si possible une chaîne en or ou une gourmette. Tu marchais dans la rue, les gens disaient « Ah, lui, c'est un vrai, lui. » Tu faisais la démarche en même temps, ça y est. Puis aujourd'hui, on fait passer le macho, le mâle, le viril comme un arriéré, un homme préhistorique qui ferait mieux de rester dans sa grotte. Mais même ces mots-là en français, ils sont vides en vrai, ils sont vides de sens. Ça veut rien dire. En arabe, le mot rijal, qui est le pluriel de rajul, qui veut dire l'homme, il a carrément un adjectif du même nom. Ar-rujula. En gros, ce sont les attributs de l'homme. Ce qui font de lui un homme. Donc nous, aujourd'hui, on dirait, ah, lui, c'est un homme, lui. Parce que on va prendre un cas très, très fréquent, et qu'on a encore aujourd'hui chez beaucoup de gens. يعني الكلمة هي الراجل. لا حاجة من هذا القبيل. صح ولا الراجل هو الكلمة صاحب الكلمة. Par exemple, chez nous, aujourd'hui, au Maghreb, là, une des rares caractéristiques qu'on accepte encore qui définit l'homme, c'est celui qui tient parole. Moi, j'ai dit, comme ça, ce sera comme ça. C'est une des caractéristiques du vrai homme, c'est vrai. Mais c'est pas la seule. C'est pas la seule. Sahaba radiyallahu anhum, c'était des hommes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils étaient crispés, constipés, relâchés sur eux-mêmes, comme des gens, des corps sans vie. Non. Ils plaisantaient, ils rigolaient, ils se rappelaient les anecdotes du passé en riant, ils récitaient des vers de poésie, ils mangeaient ensemble, ils se jetaient dessus les épluchures de leurs fruits. Lakin, par contre, quand il y avait des choses sérieuses, c'était eux les hommes. Kanu humur rijal. C'était eux les hommes. C'est quoi les choses sérieuses? Que les sacralités de notre religion, elles sont bafouées. Que le sang, il est versé. Que l'honneur n'est pas respecté. Que les biens sont pillés et confisqués. Il n'était pas concevable qu'une de ces choses se passe à leur proximité et qu'ils restent insensibles et immobiles. C'est pas possible. Impossible. Al-Hajjaj ibn Yusuf, ce gouverneur injuste qui a fait couler le sang injustement et dont l'histoire a retenu de lui ses méfaits, eh bien, l'histoire a aussi retenu de lui qu'il a envoyé une armée pour une femme. Une femme! Et que cette femme-là qui s'est fait enlever par des pirates, en hurlant son nom, à Hajjaja! Eh bien, le Hajjaj, il lui a envoyé une armée pour aller la récupérer.
Et au passage, allez hop, la conquête de Sindh ou Hind. C'est quoi Sindh ou Hind? C'est l'Inde et le Sri Lanka, qui à l'époque n'étaient pas musulmans. L'Inde et le Sri Lanka, en termes de superficie, est supérieure à celle de l'Andalousie. Et sont restées des terres musulmanes aussi longtemps, pour ne pas dire plus, que l'Andalousie. À cause de quoi? Une femme qui s'est fait enlever. Al-Mu'tasim, le fils de Haroun al-Rashid. Pareil, quand on est venu lui dire que il y a des brigands qui sont venus dans une ville et qui ont massacré les musulmans et qui sont partis en emportant une femme avec elle, qui hurlaient « Wa Mu'tasima !» Et quand les soldats sont venus, c'était trop tard, ils étaient déjà partis. Il y a un homme qui s'était caché, qui avait assisté à la scène et qui a demandé à voir Haroun al-Rashid, al-Mu'tasim, pardon. Quand il a fait le voyage jusqu'à Bagdad et qu'il est arrivé devant le Mu'tasim, il me dit, le général, il dit, cet homme-là, il insiste pour te parler, il lui dit, vas-y, parle. Alors il lui dit, il y avait une femme, voilà ce qui lui est arrivé, et qu'est-ce qu'elle a crié lorsqu'elle s'est fait enlever? Wa Mu'tasima. Il a crié, la baïk ya ukhta. J'arrive, ma soeur, j'arrive. Il a réuni ses fils, il a fait un testament. Il a dit, je pars, je ne reviendrai pas sans elle. Si je reviens sans elle, je ne reviens pas. Il a dit, je meurs. Tu lis l'histoire, tu dis, subhanallah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, allez, rémoutou. Rémoutou, c'est sur le nahna. Mourez, plus rien, on prend tout, mais allez, c'est pas grave. Rien. On demande même pas, allez, vas-y, on lève une arme, on demande même pas ça. On demande juste aux gens, arrêtez de boire du coca, arrêtez d'aller au McDonald's, arrêtez de, non, mais c'est pas ça, c'est pas comme ça, ça sert à rien. Vas-y, ammar kershik. Quand on leur dit, bois pas du coca, ou ne va pas au McDo, minimum, minimum, boycotter leurs marchandises. Ils disent quoi? Ça sert à rien, de toute façon, c'est pas comme ça qu'on marchande. Ah bon. Et aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est quoi? Il y a des sociétés entières qui ont fermé parce qu'on a boycotté leurs produits. Regarde là, t'as vu, t'es au courant du Toblerone? Tu connais le Toblerone? Du chocolat suisse. Je sais pas si vous êtes au courant de la polémique sur le Toblerone. Zama, c'est sorti halal. En gros, ils ont dit quoi? Il n'y a pas d'ingrédients haram dans le Toblerone. Donc il est halal. Oh là, ils ont fait des campagnes de boycott. Ouais, comment ça, le Toblerone? Ils ont cru quoi? Quand on coupe, on dit bismillah, ou là, c'est quoi le truc? C'est un animal qu'on débarque et qu'on mange ou quoi? Mais jusqu'où on va? Ça, où ils ont dit quoi? On boycotte le Toblerone. On mange pas de Toblerone, là. Ça, c'est devenu halal, on n'en veut pas. Est-ce que vous savez que le bounty, pour rester dans les chocolats, le bounty, c'est une barre de chocolat cachérisée. C'est-à-dire que les juifs, ils peuvent en manger. C'est écrit dessus, hein, depuis semaine. Hein. Jamais on a entendu une campagne de boycott du bounty parce que c'est cachérisé par les rabbins français. Personne n'en a dit ça. Mais là, le Toblerone, ils disent quoi? Halal, allez, ça y est, on veut plus manger de Toblerone. Voilà, ajib, moi je comprends pas, c'est cette aqliya dans les deux sens là. Vous avez vu là, les rigolos, parce que pour moi c'est n'importe quoi. Hein. On a vu des gens qui ont parlé d'un rouleau de papier toilette, soi-disant écrit Allah dessus, c'est pas marqué Allah dessus. Je sais pas, ils ont vu quoi là, mais c'est pas marqué Allah dessus, n'importe quoi ça. Arrêtez de voir écrit Allah n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Alors ouais, comment ça? Ils l'ont filmé, ils l'ont mis sur internet, n'achetez pas ces rouleaux de papier toilette, c'est marqué Allah dessus. Alors que c'est une feuille d'aloe vera. Mouhim. Alors quand tu leur dis, ça c'est pas clair, ça c'est vos yeux qui voient ça, il n'y a pas ces choses-là. Ils disent non, mais de toute façon toi, nanana, quand tu leur dis bois pas Coca, mange pas McDonald's, ils disent non, ça sert à rien. De toute façon, même si moi j'arrête de manger McDonald's, McDonald's ils vont fermer. Bah ouais, là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Regardez dans les pays musulmans le nombre de McDonald's qu'il y a. Regardez jusqu'où le Coca-Cola il est arrivé, regardez. Des fois, tu as des bleds perdus, il n'y a même pas d'eau, il y a du Coca-Cola. Voilà, ma chef, ça. Ouais, c'est même pas bon, ça. Alors, quand des musulmans, ils vous disent quoi? Achetez pas ces trucs-là. Vous cherchez des excuses, ouais, mais de toute façon, il abuse, lui, de toute façon, il a des chouillures, je sais pas quoi, là. Bref. Après, quand il y a un médecin, vient, il te dit quoi? Le Coca-Cola, c'est mauvais pour le sang. Le Coca-Cola est équivalent à 11 sucres. Et dans le Coca-Cola, il y a des ingrédients, tu sais même pas c'est quoi.
Je sais pas c'est quoi, c'est secret. Tu veux déboucher tes toilettes, mets du Coca-Cola dedans. Tu veux enlever de la rouille sur du métal, laisse-le dormir dans du Coca-Cola. Ou la machine ça. Tu veux nettoyer un os avec de la viande dessus, laisse-le dormir dans du Coca-Cola. Toi tu le bois, vas-y bois-le. Vas-y bois-le, c'est bien, mzian. Alors si on vous donne des arguments islamiques, ça ne vous parle ni de près ni de loin. Mais si on vous donne des arguments scientifiques pour votre bien-être corporel, alors vous commencez à réfléchir. Bon, il y en a, il m'a dit ça. Il m'a dit, Wallah, Khoya, moi je suis conscient de ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, mais j'aime trop Coca-Cola, je peux pas arrêter. Mais c'est bien. Étouffe-toi avec. C'est une mousseba, Wallah. Après, tu veux quoi, toi, tu veux quoi? Comment tu veux que cette oumma, elle change? Comment tu veux? Qu'est-ce que t'attends? T'attends quoi, toi? T'attends quoi que des anges ils descendent du ciel comme c'était à la bataille de Badr? Oublie! C'est pas avec nous que des anges vont descendre du ciel. C'est pas avec nous. Ils sont incapables. Omar radiallahu anhu, il a dit à Abu Sufyan, Wallahi, law lam ajid illa al-dharrata li ujahidakum bih, la jahadtukum biha. Dharra al-namla. Omar il a dit, si je trouvais rien d'autre pour vous combattre que ne serait-ce une fourmi, ben je le ferais avec une fourmi. Là, tu vas combattre quoi avec une fourmi, toi? Tu vas jeter dessus, ben là tu vas le mettre dans l'œil, c'est tout, et après quoi? Il a dit, je trouvais rien, à part une fourmi, je me servirais d'une fourmi. Ma la yudraku kulluhu, la yutraku julluhu. Ce qu'on ne peut pas faire complètement, on ne délaisse pas complètement. Toi, tout seul chez toi, là, tu vas dans ton magasin avec ton caddie. Ah, je vais prendre, mashallah, il y a une promotion sur le Coca-Cola. Un pack de 24 canettes à 10 €. Il appelle ses cousins, ses voisins, ses oncles, ses tantes, toute la France. Sur, Coca-Cola, vite achetez vite là. C'est pas cher. Et les gens ils sont contents, ils chez ils sont contents, ils achètent et ils remplissent. Moi, je suis triste, moi, quand je vais dans une mosquée et qu'on pose à manger, qu'on pose du coca dans une mosquée du Coca-Cola. Wallah, aïba alaikum. Wallah, aïba alaikum. La honte, wallah. Vous nous ramenez du coca dans les mosquées. Et puis vous tout seul chez vous, pourquoi vous nous ramenez dans les mosquées? Pourquoi? Vous n'avez pas honte? Jusqu'à ce point-là, eux, ils doivent être comme ça en train de se frotter les mains. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes? Même dans leur mosquée, ils en boivent. Et wallah, jusqu'à ila had al-had, à ce point-là. Et quand on vous dit, la yajouz, la yanbaghi, dites quoi, de toute façon, c'est pas comme ça qu'on va changer. Ben c'est comment, yallah? Vas-y, je t'écoute, bismillah. Dis-moi comment on va faire, vas-y, dis-moi. Comment? Dis-moi, vas-y, bismillah. Tout à l'heure, avant de commencer le maghrib, j'étais en train de faire tasfiyat al-sufouf. Je leur dis pour le téléphone ou pas? Allez, je leur dis pas. Je peux pas leur dire tous les jours. غير كبرنا سمعتوها احسن سمع ها جيست الله اكبر c'était automatique. Subhanallah. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors viens aux Sahaba radiyallahu anhum. فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. Lorsqu'il y avait les vraies choses, c'était eux les hommes. Nous les hommes, il n'y en a plus. On a tous en nous ces organes de l'homme. Hein? Ce qui nous différencie de la femme, physiquement. On a des grosses voix, on a des barbes. On a des gros corps imposants. Et après, c'est tout. Le jour où la virilité elle était morte, on n'était même pas là pour assister à sa janaza. On n'a même pas prié sur elle. On ne sait même pas ça ressemble à quoi un homme. On ne sait plus c'est quoi un homme, on ne sait plus. Des mâles, oui. Et on a plein. Des hommes, j'en ai pas vu moi en tout cas. أنحن من قلة ونحن من قلة يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكن كغثاء السيل. Hein, quand Rasoul il a dit que les gens ils vont se léguer contre vous, s'unir contre vous, comme des affamés autour d'un plat. Sahaba ils ont dit subhanallah, est-ce que ce jour-là on sera peu? Il dit quoi? Au contraire, vous serez énormément. Mais vous êtes comparable aux ordures que le filet d'eau il emporte avec lui. Là, wazna lakum, aucun poids. Walou. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et نعم. والله يتشقق القلب كمدا وحزنا وأسى عندما يرجع المرء إلى تاريخنا المجيد فيرى إلى ما آلت الأمور
Voilà, et quand tu vois comment on était avant, quand tu lis notre histoire glorieuse, et que tu vois comment on est devenu, wallah, le cœur il se déchire, il s'émiette. Je ne supporte pas ça. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, il disait ara al-munkara fala astati'u inkarahu fa'abulu daman. Sufyan al-Thawri rahimahullah, il disait je voyais du munkar et j'étais incapable de le changer. J'étais tellement frustré que j'urinais du sang. J'urinais du sang. يوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. Pour le jour de la résurrection, il y a des gens qui ont œuvré, ils ont prié et ils ont jeûné. Mais nous, lorsqu'on nous ordonne ou on nous interdit, on est comme les gens de la grotte. Tu as l'impression qu'ils sont réveillés alors qu'en vrai, ils sont endormis. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.